is the 49th installation ceremony of Rotary Dhaka Northwest. I feel very blessed, humbled, honored to be the chief guest here. There is a major reason. The reason I have also detailed in the speech that I have written and given for the magazine called Bongshi. But you have just received it just now, and I'm sure only one or two of you have been able to grasp enough time to read it. So I will say in a few words why this particular Rotary Club means a lot to me. It's a very interesting story. PDFL Munira Khan, she called me and she said, Nasheed, this is the club that your father, late Chief Justice Mustafa Kamal, had initiated. And this was in the year 1976. And I clearly remember going to Rotarian Nawab Hussein's house, where we had a nice gathering, and my father, who is a very eloquent speaker, he gave the lecture why people should join Rotary Club and why we should have a new club. So when I saw that invitation, usually it is difficult for me to juggle music and literature and my academic world and become chief guest in occasions, because you already have such a long list of attainments which you have to do all through the evening. It started at 6:30 and we have reached 8:30 now. 2 hours of wait is quite a long wait. Thank you, Roti, for the nice introduction. Rotarians, Rotary Annies, guests from other Rotary clubs and other guests, a very warm welcome and humbled to be here. You just heard that my father, Chief Justice Mustafa Kamal, he had started and initiated this club. And incidentally, Nawab Hussain was also my father-in-law. Not at that time, but a little bit later. And today I have my daughter with me, which is also a rare event, because she usually is so busy that she doesn't have, we both are running with 2 cars all over the city, inaugurating events or singing or performing on TV. Both of us have similar careers. So she got a moment. And when she looked at the brochure published last year, during the regime of Ilmul Shajib, and now congratulations to Arjudur Rahman, she looked and she said, Ma, amar nana ebong amar dada dujoneri naam ache ekhantate. So Nawab Hussain is also her grandfather from her father's side, Musa. And of course, Justice Mustafa Kamal, ওনার কথা সবাই আমাকে বলে যে আমরা খুব শুনতে চাই ওনার কথা। ইংলিশ থেকে এবার বাংলায় আসলাম। কেন আমরা শুনতে চাই ওনার কথা? তার কারণ হচ্ছে যে প্রথমত তো তিনি নিজেই একজন আর্জেন্ট রোটারিয়ান ছিলেন, সারা জীবন উনি রোটারি করেছেন জজ হওয়া পর্যন্ত 1980 সালে। এবং আমি নিজে ছোটবেলা থেকে একদম আমার মনে আছে সেই স্বাধীনতার পর থেকেই, আমাদের তখন আলাদা ডিস্ট্রিক্ট হয়নি, আমরা সব যেতাম ছোট ছোট বাচ্চারা, যখনই রোটারির অনুষ্ঠান হবে আমরা নিজেরা গান গাইতাম। আমার অনেক ছবিও আছে এরকম। আমি, আমার 2 বোন, তবে চাচা আব্বাসী সাহেব, উনি 5 ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর ছিলেন, আমার ফুপু ফেরদৌসী রহমান, উনি ইনার হুইলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, আরো অনেক ইন্টারন্যাশনাল পজিশনসও উনি ধরেছেন। তো যখন আমি রাসেল জসিমউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমার তো অনেকগুলো এরিয়া অফ স্পিচ, হোয়াট উড ইউ লাইক টু হিয়ার, what would you like to listen to? Because on most of the occasions, যখন টেলিভিশন থেকে আমাকে ইন্টারভিউ করা হয়, তখন আমাকে বলা হয় আব্বাসউদ্দিন আমার দাদার কথা। আমার নানাও খুব বিখ্যাত একজন মানুষ ছিলেন, ওনার নাম ছিল হাফিজুর রহমান। উনি আইয়ুব খানের ক্যাবিনেটে 8 বছর মিনিস্টার ছিলেন, ফিনান্স মিনিস্টার। ওনাকেই আমি বেশি দেখেছি আমার দাদার চাইতে, কারণ আমি হওয়ার পরপরই আমার দাদা মারা গেছেন। 59-এ উনি মারা গেছেন, আমি 58-এ হয়েছি। তো আমার নানা যে ওনার জায়গাটা ছিল, ওনার করটিয়া এই ধরনের একটা গ্রামের নাম ময়মনসিংহে, করটিয়া না, আরেকটা কেন্দুয়া গ্রাম থেকে। তো একদিন মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে যে রাতে, বহু রাতে আমাদের গান হয়, 1 ঘন্টা ধরে গান হয়। তো 4-5টা লোক সবাই একত্রিত হয়ে ওনারা ফোন করেছে, বলেছে আপা
আপনি সব সময় দাদু আব্বাসউদ্দিনের কথা বলেন, কিন্তু কোনোদিন আপনি আপনার নানা যে হাফিজুর রহমান এই কথাটা বলেন না। তা আমরা কিন্তু আবাসী খুব মন খারাপ করেছি। এখন আমরা সবাই ওরা একটা কমিউনিটি হলের মধ্যে থেকে আমাকে ফোন করেছে, বলছে we request you to at least own that he is your grandfather. So I went on TV and I owned that my grandfather was Hafizur Rahman. তো অনেক সময় এরকম হয় যে আব্বাসউদ্দিন আহমেদের পরিবারের কথা যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, উনি এত প্রথিতযশা এবং উনি এত কিংবদন্তি তুল্য একজন মানুষ যে ওনার কথা বলতে বলতেই আমার যে সাক্ষাৎকারের সময়টা ওটা চলে যায়। তারপর অনেক সময় চাচা ফুপুর কথা জিজ্ঞেস করে, আমার মনে করিয়ে দিতে হয় ওদেরকে যে ওনাদের কথা জিজ্ঞেস করার আগে আমার একটু আব্বা আম্মার কথা জিজ্ঞেস করো, কারণ আমি আব্বা আম্মার তরফ থেকে এসেছি। এরকম করে করে সময়গুলো কেটে যায়, কিন্তু সত্যি আমার আব্বার গল্প করতে আমার খুবই ইচ্ছে করে। এবং who better than you because it is relevant for this club. এটা শুনেই আমি অ্যাকচুয়ালি রাজি হয়েছি এই ক্লাবে চিফ গেস্ট হওয়ার জন্য, যে উনি কিভাবে নিজের জীবনটাকে কন্ডাক্ট করতেন, কিভাবে উনি রোটারিয়ান ছিলেন, কিভাবে উনি যখন জাজ হলেন, কিভাবে উনি ওনার পাবলিক লাইফ, উনি একজন আর্জেন্ট নজরুল লাভার ছিলেন, সেগুলোকে উনি কিভাবে সুন্দর করে সামলে আবার জজদের যে ডিউটি সেই ডিউটিগুলো সামলালেন। এবং জজদের একটা নিয়ম ছিল যে তারা পাবলিক জায়গাতে তেমন মিশতো না। তার কারণ হচ্ছে চেনা পরিচিত হলেই আমরা জানি যে আমরা তাদেরকে বলবার একটা সুযোগ পেয়ে যাই যে আমার এই কেসটা আছে, আমার এই কেসটা আছে। সেটা যাতে না হয়, ওনারা যাতে আনরিচেবল হয়, সেই জন্য ওই সময়টা এরকম ছিল। আজকে যে জায়গাটাতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, গত পরশু দিনই একটা খুবই আনটুওয়ার্ড ইনসিডেন্ট হয়েছে। চিন্ময় ওনাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত থেকে আমরা অনেক ধরনের কথা শুনতে পেয়েছি। এই যে আমাদের বাংলাদেশে মুসলমান এবং হিন্দুদের যে একটা ডিভাইড, সেটার বিষয়ে কথা বলার জন্য যখন থেকে আমাকে বলা হয়েছে 1 মাস আগে, তখন কিন্তু এই চিন্ময়ের বিষয়টা সামনে আসেনি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে এইটাই চলছিল এবং আমি ঠিক করেছিলাম যে আমি এটাই বলবো। আর কেউ না জানুক, আমার মেয়ে আমিন মোসা ও জানে, ওকে আমি বলেছিলাম যে আমি আজকে কৃষির উপরে কথা বলবো। তো সেই গল্পটা ডেইলি স্টারে আমি একবার লিখেছিলাম, 2002 সালে এটা ছাপা হয়েছিল। তখন আমি লন্ডনে পড়াশোনা করছিলাম। আমিন আসনা ছোট ছিল, ওরা একজন 5 বছর আর একজন 3.5 বছর। আসনা ছোট মেয়েটার নাম। তো আমি একাই থাকছিলাম লন্ডনে এবং পড়াশোনা করছিলাম। তো আমার আব্বা সেপ্টেম্বর অক্টোবর যে কোর্ট হলিডেজ হয়, ওই সময়টাতে উনি আসেন আমার সাথে, প্রতি বছর আসতেন। 4 বছর ছিলাম, উনি 4 বছরই এসে এসে আমার সাথে ওই সময়টা কাটাতেন। আসলে আমার মায়ায় নয়, ওই আমিন আসনার জন্যই। সবসময় বলতেন তোমরা কিছু না, নাতি নাতনি আসল। তো আব্বা এসেছেন অলরেডি। আমার একজন গুরু আছেন যার কাছে আমি গান শিখেছি, তিনি পণ্ডিত যশরাজ। তিনি অবশ্যই হিন্দু এবং খুব নোটোরিয়াসলি হিন্দু, মানে অনেক কিছু উনি পালন করেন। উনি ওনার গান গাইবার আগে এরকম একটা ওনার বিশাল বাক্স আছে, সেখানে পুতুলগুলো রয়েছে, ওইগুলো পুজো শেষ করে তারপরে উনি গানে বসেন। উনি খুবই ডিভাউট হিন্দু, যেটা আমরা বলি। এবং আব্বা কি সেটা তো আপনাদেরকে আমার বলতে হবে না, উনি একজন ডিভাউট মুসলিম। তো গুরুজি আমাকে বম্বে থেকে ফোন করলেন যে নাশিদ, আমি তো লন্ডনে আসছি, আমি তোমার বাসায় থাকবো। তো আমি একটু সচকিত হয়ে গেলাম। আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ বলবো। আমি বললাম গুরুজি, আমার বাসাটা কিন্তু সেন্ট্রাল লন্ডন থেকে অনেক দূরে, আমি তো পড়াশোনা করছি, বাচ্চারা ছোট ছোট। তো উনি বললেন না না, এটা কোনো ব্যাপার না, তোমার কাছে আমি আসবো, আমি এই কয়েকদিন থাকবো, তারপরে এরকম আমার এই জায়গায় প্রোগ্রাম আছে, আমি চলে যাব। আর আমার তো দূরে হোক কাছে হোক, আমাকে তো এমবাসি গাড়ি পাঠাবে, কাজে আমি তোমার কাছে থাকবো। এখন উনি এত বড় সঙ্গীত মার্তান্ড অফ ইন্ডিয়া, হ্যাঁ, ওনাকে আমি কিভাবে বলি যে আব্বা এখানে আছেন, উনি হলেন ইসলামিক স্কলার, আপনি হলেন এরকম। মনে করে চিন্তা করছি আমার বাড়িটা কি আগুন লেগে ঠাস করে উড়ে যাবে কিনা দুজনের বিতর্কতে, কিন্তু এরকম কিছুই হলো না। এবং যা হলো সেটা আমি একটা আর্টিকেলে খুব সুন্দর করে লিখেছিলাম, অফ অ্যামিটি অ্যান্ড টলারেন্স আমার আর্টিকেলটার নাম। এটা হলো আমার বই। রথি সুন্দর করে 17টা বইয়ের কথা বললো, তার মধ্যে একটি বই হচ্ছে এটা।
এটার মধ্যে আমার আর্টিকেলটা লেখা আছে, আমি একটুখানি ইংরেজিতে পড়ি আমি কি বললাম। None of this happened. In fact, in the next 10 days of Guruji's stay in my house, along with the glorious presence of my father, history was for the enmity of the two countries. সেই জন্যই আজকে পছন্দ করেছি এই টপিকটা। My father woke up early to offer his prayers. Guruji had musical performances late into the night and slept in. The latter was vegetarian, while my father is a hearty non-veg lover. My father was seeking quiet and respite from his busy life in Dhaka. Guruji was gregarious and extremely sociable. None of these caused any sparks. In fact, London weather turned out to be much cooler than the usual September. When we gathered around the central heating, my father would quietly inquire whether there was enough vegetarian food for Guruji, while he would patiently wait at the dinner table for my father to finish his Isha prayers. The discussions that followed, the adjustments that were made in respect of each other was prolific, and for me it was a great experience to see two staunch believers combine their individual devotion to a level of complete harmony. এরকম বাংলাদেশী আমরা চাই। জাস্টিস মোস্তফা কামাল 1933 সালে জন্মগ্রহণ করেন। ডোমার বলে রংপুরের একটি গ্রাম আছে, সেখানে উনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে আমার দাদু ছিলেন না সেই সময়টাতে। দাদুর নাম হচ্ছে আব্বাস উদ্দিন আহমেদ। উনি খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন, যারা নতুন জেনারেশনের এখানে জয়েন করেছে, রোটারিয়ান্স, রোটারাক্ট ক্লাব থেকে এসেছে, অনেকে হয়তো আমাদের এই ইতিহাসগুলো জানেন না। আব্বাস উদ্দিন আহমেদ কলকাতাতে গান গাইতেন, উনি নিজের ক্যারিয়ারটা ওখানে পার্সু করছিলেন এবং একা একা উনি সেই একটা হোটেলের মধ্যে স্যাভয় হোটেলে থাকতেন। পরে আব্বা আর আমি গিয়েছিলাম সেই স্যাভয় হোটেল খুঁজে বার করতে, কিন্তু আর খুঁজে পাইনি, ডেমলিশড হয়ে গেছে। আর দাদি থাকতেন ওনার মায়ের কাছে ডোমারে, যেখানে আমার আব্বা জন্মগ্রহণ করেন। তখন 1933 সালে যখন দাদু দৌড়ে গেলেন, আব্বাস উদ্দিন আহমেদ তিনি গেলেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাছে, গিয়ে বললেন, কাজীদা কাজীদা আমার ঘরে একটা খোকা হয়েছে। তখন কাজীদা বললেন যে হ্যাঁ খুবই ভালো সংবাদ, বলেন আপনার একটা নাম দিতে হবে। খেয়াল করে দেখেন আমার দাদুর নাম কিন্তু আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, আর আব্বাদের সবার নাম হচ্ছে মুস্তফা কামাল, মুস্তফা জামান, এবং আরেকজন ভাই ছিল তার নাম ছিল মুস্তফা জামাল। তিনি ইন বিটুইন আব্বা এন্ড মুস্তফা জামান, আব্বাসী চাচা। তো কবি কাজী নজরুল ইসলাম, আমিও যেন দিব্যচক্ষুতে এই গল্পটা এতবার শুনেছি, দেখতে পাচ্ছি, তিনি চোখটা বন্ধ করে উনি বললেন যে টার্কিতে যে মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক এত বিখ্যাত হয়েছে, এত নাম করেছে, তার উপরেই তোমার ছেলের নামটা রাখলাম মুস্তাফা কামাল। এবং ওনার স্ত্রীর নাম ছিল, কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রীর নাম ছিল দোদুল, যেটা আমার মনিরাজির বোনের নাম। তো ছোট করে নাম রাখলাম দোদুল। তো আমার দাদু বইতে লিখছেন যে আমি মুস্তাফা কামাল নামটা ঠিকই রাখলাম, কিন্তু দোদুল নামটা না রেখে আমার ছেলের নাম রাখলাম দুলু। এইভাবে মুস্তাফা কামাল নামটি আমাদের বাড়িতে এলো, সেটা আমার বাবার নাম। এবং কবি চোখ বন্ধ করে বলেছিলেন যে ন্যায় এবং নীতির ঊর্ধ্বে যেন উঠতে পারে তোমার ছেলে। সেই কথাটা মনে করে আব্বাস উদ্দিন আহমেদের 3 ছেলে মেয়ে, মুস্তফা কামাল, মুস্তফা জামান এবং ফেরদৌসী বেগম ছিলেন আগে, পরে ফেরদৌসী রহমান হন। বাকি 2 ছেলে মেয়েকে উনি গান শিখিয়েছিলেন, আর আব্বা খুবই মেধাবী ছিলেন। উনি আব্বাকে এই যে আইনের দিকে উনি ধাবিত করেছেন, যাতে উনি পরবর্তীতে ওকালতি পেশা গ্রহণ করতে পারেন এবং বিচারক হতে পারেন। এই পুরো জিনিসটা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ এত আগে তিনি মানে চিন্তা করে গেছেন যে সঙ্গীত থেকে, হারমোনিয়াম থেকে আমার আব্বাকে দূরে রাখা হতো, যাতে তার ঝোঁকটা ওটার উপরে না পড়ে যায়, এবং উনি যাতে ওনার মেধাটাকে কাজে লাগাতে পারেন এই বিচারক হয়ে এবং দেশে ন্যায় নীতি স্থাপন করে। এটা হচ্ছে মুস্তাফা কামালের কথা, যেটুকু হয়তো জানলে আপনাদের ভালো লাগবে যে ওনার ফার্স্ট বর্ন আমি হচ্ছে প্রথম সন্তান। তখন আব্বার মাত্র 25 বছর বয়স ছিল। ও যে বললো 20 বছর ছিল তো বলতে পারেনি ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর কথা, আর 5টা বছর গেলেই তো বলতে পারার কথা ছিল। যাই হোক, তো তারপরে আমার মনে এলো যে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথা একটু আপনাদের সাথে বলি।
সবসময় মে মাসের 25 তারিখে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। সবসময় যখন জন্মদিন পালিত হয় তখন খুব সুন্দর করে টেলিভিশনে একটা কোনো উপস্থাপক অথবা নিউজ রিডার খুব মুখটুক বেশ গম্ভীর করে বলেন যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম খুব দৈন্য দশায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ওনার ডাক নাম ছিল দুঃখু মিয়া, উনি দুঃখের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখন কালকের বিষয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন ভারত থেকে কিরকম ধরনের আমরা প্রোপাগান্ডা পাচ্ছি। কবি কাজী নজরুল ইসলামেরও একই অবস্থা, উনি মোটেই কোনো দুঃখের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি। আপনারা শুনে অবাক হয়ে যাবেন, এটাও তখনকার ভারতীয় একটা প্রোপাগান্ডা যে মুসলমান একজন লেখককে কিভাবে ছোট করা যায়, কারণ তার পাশাপাশি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বিশাল জায়গা ছিল, উনি বিখ্যাত পরিবার থেকে এসেছিলেন। তারপরে যখন আমি অনেক বছর পরে আমার নিজের একাডেমিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার, শেষ না মানে একদম তুঙ্গে ওঠার পরে আমি কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে রিসার্চ শুরু করলাম। তখন আমি জানতে পারলাম যে ওনার 7 প্রজন্ম ধরে ওনারা কাজী ফ্যামিলি, অত্যন্ত বিখ্যাত একটি ফ্যামিলি, এবং এই পরিবারটি পাটনাতে থাকতো, বিহার, যেটা একদমই ওয়েস্ট বেঙ্গলের ঠিক পাশাপাশি। এবং সেইখানটাতে ভারত ইংরেজরা ভারত দখল করার আগে এই পরিবারটা was a very famous family because they all knew Urdu, Hindi, Persian and Arabic, যার কারণে তারা সরকারের সাথে কাজ করতো একসঙ্গে। তারপরে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসলো এবং তারা দখল করে নিল ভারতকে, তখন ইংরেজি হয়ে গেল সরকারের ভাষা। তখন এই পরিবারটা সরকার থেকে একটু সরে গেল এবং সেই পরিবারটা তখন ওই বিহার থেকে আসানসোলে চলে আসলো, যেটা আমরা শুনেছি উনি চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এবং সেখানে যখন রিসার্চাররা গবেষণা করেছে, লোকেদের বাড়ি থেকে এই ধরনের আসবাবপত্র, যেমন হয় না আমরা বৌদ্ধ বিহারে দেখেছি হাড়ি, তারপরে প্লেট, তারপরে ফুলদানি, এগুলোর ভিতরে কাজী হেবারতুল্লাহ, যেটা কিনা নজরুলের পরদাদা, তার নাম খচিত ছিল। অর্থাৎ সেই আমলে তারা বেশ ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিল। এবং যে সময় নজরুল জন্মগ্রহণ করেন সেই 1899 সালে, তখন ওনার বাবা ফকির আহমেদ, তার কাছে 40 বিঘা জমি ছিল। যার কাছে 40 বিঘা জমি থাকে তাকে কি আমরা দৈন্য দশা, দুঃখু মিয়া এগুলো বলতে পারি না? আমার তো 1 বিঘাও জমি নেই। এটাও একটা শিক্ষা আমার বাবার কাছ থেকে। উনি জীবনে কোনোদিন জমি কেনেননি এবং জীবনে কোনোদিন জমির জন্য, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডক্টর হাসরত বললেন ওনার বাবা ইয়েতে ছিলেন, ডিআইটিতে ছিলেন, সেখানে আমার আব্বা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার ছিলেন। সেখানে অনেক মানুষ, বিশেষ করে শিল্পীরা আমার কাছে আসতো আর বলতো, নাসির তোমার আব্বাকে বলো আমাদের জন্য একটা জমি ডিআইটি থেকে অ্যালট করে দিতে। তো উনি সবাইকে দিয়েছেন, শাবনাম মুশতারি, উস্তাদ আক্তার সালমানি, আমার সামনে বসে হারমোনিয়ামের উপরে ওই ডিজাইনটা দেখে কে কোন জমি নেবে উত্তরাতে মার্ক করে করে ওনারা জমি নিয়েছেন। কিন্তু আব্বা কোনোদিন কোনো জমি নেননি, না নিজের জন্য নিয়েছেন, না আমার জন্য নিয়েছেন, না আমার 2 বোনের জন্য নিয়েছেন। আমরা জমিবিহীন। এবং আর্মিনও একই নীতিতে বিশ্বাসী। আমরা যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, we are travelers, কাননু গিরি সিন্ধু পার, ফিরিনু পথিক দেশ বিদেশ, ভ্রমিনু কতই রূপে। এই পৃথিবীতে খালি ভ্রমণই করে যাচ্ছি, স্থায়ী ঠিকানা কোনো নেই, কারণ মানুষ একবার জন্মগ্রহণ করে আর স্থায়ী ঠিকানাটা হয় তার, যেটা রেস্টিং প্লেস। তো কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথায় ফেরত আসলাম। সেখানে উনি কবি কাজী নজরুলের ইসলামের কথায় ফেরত আসলাম। উনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বললাম যে 40 বিঘা জমি ছিল ওনাদের বাবার কাছে। এবং কাজী ফকির আহমেদ উনি খুব পাশা খেলতে ভালোবাসতেন। উনি পাশা খেলে খেলে উনি কিন্তু এই 40 বিঘা জমি ওনার পার্টনারের কাছে হারিয়ে ফেললেন। বাই দ্য টাইম 8 ইয়ার্স গেল, ওনার 8 বছরের মাথায় ওনার বাবা মারা গেল। এবং আসলেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম খুবই দৈন্য দশায় পতিত হলেন। কিন্তু সেটা আমরা জন্মসূত্রে পাওয়া নয়, এই সময়টাতে এসে এমন হলো যে মক্তবে ওনাকে সেই আজাদ দিয়ে হোক কিংবা বাচ্চাদের পড়িয়ে হোক তাকে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে হতো, যেটা দিয়ে তিনি তার সংসার চালাতেন। এবং তারপরে উনি মানুষের বাড়িতে কাজের লোকের কাজও উনি করেছেন। সেটাও খুব সুন্দর একটা গল্প
এটাকে গল্প হিসাবে নিলে এটা খুব সুন্দর গল্প হয়, আর যদি আমরা খারাপ ভাবে বলতে চাই সেটা খারাপ ভাবেও বলা যায়, যদি গরিব ঘরে জন্মেছিলেন ইত্যাদি। এব্রাহাম লিঙ্কনও খুব গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং যখন উনি লাইব্রেরিতে যেতেন তখন লাইব্রেরি থেকে উনি ওনার ওই পাদ প্রদীপটা বাড়িতে নিয়ে আসতেন সারা রাত পড়াশোনা করার জন্য। কিন্তু কেউ যখন এব্রাহাম লিঙ্কনকে পরিচিতি দেয় তখন কেউ কিন্তু বলে না যে উনি গরিব ঘরে জন্মেছিলেন বা ওনার বাবা মা খুব গরিব ছিলেন। গরিব বা ধনী এটা কোনো মানুষের পরিচয় হতে পারে না, একটা মানুষের জীবনে তার কৃতকর্ম হচ্ছে তার পরিচয়। তো নজরুল ইসলাম এক বাড়িতে উনি এক জায়গায় যে রুটির দোকানে কাজ করতেন, কনফেকশনারিতে, এটা তো আমরা সবাই শুনেছি, এবং একটা বাড়ির বারান্দাতে উনি শুয়ে থাকতেন। তো ওইখানে যারা ছিলেন ওনারা কাজী রফিজুল্লাহ, ওনার স্ত্রী উনি খেয়াল করেছেন যে ছেলেটা ওইখানে শুয়ে থাকে আর বসে বসে বই পড়ে। তখন ওনার হাজবেন্ড ওনাকে জিজ্ঞেস করেছে যে ছেলেটা কে, বলে ওর নাম নুরু, ডাক নাম ছিল, কবির নাম ছিল নুরু। তো ওর নাম নুরু, ও এখানে বসে বসে বই পড়ে। তো কাজ কোথায় করে, বলে ও বেকারিতে কাজ করে। তো ওকে ডেকে এনেছে রফিজুল্লাহ সাহেব, ডেকে দেখলো যে অনেক পড়াশোনা জানে। এর আগে যখন বাবা মার কাছে ছিল কবি কাজী নজরুল ইসলাম, প্রত্যেকটা ক্লাসে উনি ফার্স্ট হতেন, এবং ওনার চাচা ছিলেন বজলে করিম, যিনি ওনাকে এই আরবি ফার্সি শিক্ষাদান করেছিলেন। এবং বজলে করিম নিজে ওখানে যে একটা পল্লী সাহিত্য আছে লেটোর দল, সেই লেটোর দলের জন্য উনি কবিতা লিখতেন। সেই কবিতাগুলো উনি লিখে লিখে, এরকম যেমন আমি ডেস্কের উপরে রেখে গেলাম, একদিন দেখি আরমিন বাকি কবিতা লিখে ফেলেছে। হঠাৎ দেখি যে কম্পিউটারের পাশে আরমিনের 15 বছর বয়সে দেখি যে একটা কবিতা, মা এটা তুমি লিখেছো। একই রকম ভাবে বজলে করিম সাহেব হঠাৎ দেখলেন যে অর্ধেকটা তো আমি লিখে গেছিলাম, এই বাকিটা কে লিখলো। এই টেবিলের তলায় হচ্ছে নজরুল ইসলাম, তাকে ডাক দিল, বলে তুই লিখেছিস সেটা, বলে হ্যাঁ আমি লিখেছি। তো কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই বয়সেই 3টে গ্রামে লেটোর দলের কবিতা লিখে সে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। এবং মহাভারতা এবং এই যে রামায়ণা, যেটা হিন্দু ধর্মের ওদের একবারে মূল বাক্যবেদ, সেইগুলো কিন্তু ওনার জানা ছিল। একদিকে উনি যাচ্ছেন মসজিদে যাচ্ছেন, সেখানে উনি আজান দিচ্ছেন, সেখানকার লোকদের সাথে উনি মিশছেন এবং তাদের কাছ থেকে এই যে ইসলামিক ফিলসফি গুলো সেগুলো ওনার ভেতরে আসছে এবং জানছেন কথাগুলো, গল্পগুলো, যেগুলো পরবর্তীতে 1932 সালের দিকে ওনার গান হয়ে বেরিয়ে এসছে, যেগুলো আমরা সবাই জানি, আমরা সবাই গাই। অন্যদিকে তিনি রামায়ণ মহাভারততেও তিনি একেবারে সিদ্ধহস্ত হয়ে যাচ্ছেন। তো কাজী রফিজুল্লাহ ওনার ছিল বদলির চাকরি। উনি তখন করলেন কি, ওনার ভাই ছিল ময়মনসিংহে দরিরামপুরে, অনেকে আপনারা হয়তো গিয়েছেন, আমি গিয়েছি 2.5 বছর বয়সে, প্রথম গান গিয়েছি ওখানে। তো দরিরামপুরে একটা স্কুল ছিল, সেই স্কুলে উনি তখন ওকে ভর্তি করে দিলেন, কাজী নজরুল ইসলামকে ওনার ভাইয়ের বাড়িতে রাখলেন। এবং 1 বছর ওই দিকের বাংলাটা কিন্তু একটু রাঢ় বাংলা, মাটিটা কিন্তু লাল লাল, আমাদের যেমন এত শ্যামল মাটি, কি সুন্দর পেঁপে গাছ, পেঁপে বীজটা দিয়ে দিলেই সুন্দর পেঁপে গাছ ফলে, কলা গাছ ফলে। ওদিকে পশ্চিম বাংলার মাটিটা কিন্তু সেরকম না। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম ময়মনসিংহে এসে 1 বছর ছিলেন, ক্লাস 7টা পড়লেন, ওনার ভালো লাগেনি এখানে। উনি যখন ফাইনাল পরীক্ষা দিলেন, খুব মজার গল্প, ওনার যে হেডমাস্টার ওকে ডেকে পাঠিয়েছে, ডেকে বলছেন যে তুমি খাতা খালি দিয়েছো কেন? তখন উনি বলছে যে না, খালি দেই নাই, আমি কবিতা লিখেছি। তো বলছে কবিতা লিখেছো কেন? বলছে প্রশ্ন ছিল, প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি কবিতায়। তো বলছে তো কোথাও লেখা ছিল না তো যে এটা প্রোজে উত্তর দিতে হবে, তাই আমি কবিতায় ফাইনাল পরীক্ষাতে উত্তর দিয়েছি। তখন ওনাকে হাতে ধরে, তার মধ্যে তখন যা নিয়ম ছিল, জোরে জোরে বেত মেরেছে। তখন উনি মনে মনে ঠিক করেছেন যে আমি এই ময়মনসিংহে আর থাকবো না। উনি চলে গেছেন ফেরত আবার সেই সিয়ারশোল স্কুলে। সিয়ারশোল স্কুলটা হচ্ছে ওই আসানসোলে। এবং 8-9 উনি পড়ে, সেই সময় ওই যে ভারতীয়রা যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, সেটার জন্য যাদেরকে রিক্রুটমেন্ট করবে একটা পরীক্ষা ছিল। উনি আর ওনার বন্ধু শৈলজানন্দ, তারা দুজনে মিলে পরীক্ষাটা দিল। উনি পাশ করলো, ওনার বন্ধুটা পাশ করলো না। উনি চলে গেলেন যুদ্ধে। যুদ্ধে গিয়ে সম্মুখ সমরে ওনাকে কোনোদিন যেতে হয়নি, কিন্তু করাচিতে ব্যারাকসে উনি ছিলেন 2-2.5 বছর। যেই সময়টা উনি ছিলেন সেই সময়টাতে ওনার অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হয়,
যেটা কলকাতার বা আসানসোলে অল্প কিছু বাংলা ভাষাভাষী বা কিছু মারোয়ারি বা কিছু এরকম থাকতে পারে, তার বাইরে উনি মিডল ইস্টার্ন লোক, ইরানিয়ান লোক, টার্কিশ লোক, অনেক ধরনের একটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি উনি ওখানটাতে পেলেন। এবং সবচেয়ে বেশি ওনার জীবনে যেটা বড় একটা উপহার হয়ে এসেছিল সেটা হচ্ছে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী। তিনি খুব ভালো ইরানিয়ান ভাষা, পার্সিয়ান ভাষাটা জানতেন, এবং যে কবিগুলো আছে ওদের ওখানকার, হাফিজ, তারপরে রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম, হ্যাঁ, গালিব, মির্জা গালিব, তারপরে আরো রুমি, এদের সব কবিতাগুলো কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাছে আসলো, তখন ইন্ট্রোডিউসড হলেন। এবং ওখানে বসেই কিন্তু উনি প্রথম রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম সেই পার্সিয়ান থেকে উনি বাংলাতে তর্জমা করা আরম্ভ করলেন। পরবর্তী তখন উনি যখন গজলগুলো রচনা করেছেন, যে গজলগুলো আমরা গাই, আপনারা শুনে থাকেন, সেগুলো অনেকগুলোই হচ্ছে হুবহু তর্জমা এই রুমি, তারপরে ওমর খৈয়াম, হাফিজের গজল থেকে। আর অনেকগুলো গজল আছে যেগুলো তর্জমা নয়, কিন্তু ওই ভাবধারাতে, বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে, ঝরা বনু গোলাপের বিলাপ শোনে, এই সমস্ত গানে উনি ইরানের প্রেক্ষাপট এনেছেন। নূরজাহান নূরজাহান সিন্ধু নদীতে ভেসে এলে মেঘলামতির দেশে, অর্থাৎ এই যে মেঘলামতি, আমাদের দেশগুলো হচ্ছে মেঘলামতি, ইরানি গুলিস্তান, হ্যাঁ, ইরানি গুলিস্তান, এখানে উনি ডিসকভার করছেন। এইভাবে ওনার নিজের কৌশলটা তখন ডেভেলপ হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা পড়াশোনা করার জন্য লন্ডন যাই, আমেরিকা যাই, উনি গিয়েছিলেন যুদ্ধে। উনি যুদ্ধে গিয়ে উনি পুরো সময়টা উনি স্পেন্ড করেছেন এই এতগুলো ভাষা শিখতে, এতগুলো কবিদেরকে ডিসকভার করতে। এবং পরবর্তীতে যখন ডিসব্যান্ডেড হয়ে গেল এই ওনার রেজিমেন্ট, তারপরে উনি ফিরে আসলেন কলকাতায়। ফিরে এসে উনি ওনার সেই বন্ধু, সেই ছোটবেলা বন্ধু যারা একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, শৈলজানন্দ, তার বাড়িতে উঠলেন। তো ওখানে উনি খাওয়া দাওয়া করেন, আর হঠাৎ খেয়াল করলেন যে ওনার প্লেটটা ওই লোকটা ধুচ্ছে না, যে লোকটা ওনাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট। তখন উনি শৈলকে বললেন যে, শৈল, কি ব্যাপার, তুমি দুটো প্লেট, তুমি প্লেট ধুচ্ছ, কি ব্যাপার? না, ও মুসলমান বলে তোমার প্লেট ধোবে না। তখন কবি কাজী নজরুল ইসলামের খুব খারাপ লাগলো। উনি আর ওখানে থাকলেন না, উনি কমরেড মুজফফরের বাড়িতে চলে গেলেন। এবং সেখানে গিয়ে এক শীতের রাতে উনি তখন ওই যে, তার মাত্র তখন 19-20 বছর বয়স, উনি সেই বিদ্রোহী কবিতা, যে কবিতার জন্য আজকে আমরা তাকে সবসময় স্মরণ করি, যে কবিতা সকলের মুখে মুখে, সেই কবিতাটা উনি রচনা করেন। এবং জানুয়ারি মাসে তখন সেটা ছাপা হয় ইয়েতে, বিজলি নামে একটি পত্রিকাতে। এখান থেকে আমি 5 বছর একটু এদিকে এগিয়ে নিচ্ছি। এই সময়টা আমার জীবনে এই যে কারার ওই লৌহ কপাট, এগুলো সব রচনা করেন, ভাঙার গান, তারপরে উনি একটা সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করেন। ওনার যে একটা ম্যাগাজিন ছিল যেটার নাম ছিল পাথ অফ দ্য কমেট। এগুলো পার হয়ে আমরা জানি উনি জেলে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে এগুলো, এই গল্পগুলো আমাদের সবারই শোনা। এবারে আমি ট্রাই করছি আব্বাস উদ্দিন আহমেদের সাথে। আব্বাস উদ্দিন আহমেদ কুচবিহারে ছিলেন, সেখানে উনি 2 বার চিফ গেস্ট হয়ে যান। এই যেমন আমি আসলাম চিফ গেস্ট হয়ে, সেরকম কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিফ গেস্ট হয়ে 2 বার কুচবিহারে গিয়েছিলেন। সেখানে আব্বাস উদ্দিনের সাথে পরিচয় হয়। আব্বাস উদ্দিন খুব ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র ছিলেন। অনেকে আব্বাস উদ্দিনের জীবন এবং কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন গুলিয়ে ফেলেন। অনেক সময় একবার বিবিসি থেকে এরকম বলা হলো, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, যিনি আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি গানটা লিখেছেন, উনি একটা পেপার পড়লেন যে আব্বাস উদ্দিন খুব দৈন্য ঘরের ছেলে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার আব্বা চিঠি লিখে ফ্যাক্স করে ওনাকে জানিয়ে দিলেন যে গেট ইউর হিস্ট্রি কারেক্ট, দিস ইজ নট দ্য কারেক্ট হিস্ট্রি। সেই জন্য অনেক সময় আমি ফেসবুকে পোস্ট দেই, আই মিস মাই ফাদার, কারণ উনি যাকে যেটা বলার, যাকে উচিত কথা বলার এবং সংশোধন করার, সেটা উনি বলে দিতেন। তো উনি পরে সরি বলে আব্বাকে চিঠি লিখেছিলেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী যে আব্বাস উদ্দিন আহমেদের চোখ যতদূর যায়, ওনার বাবার ততদূর জমি ছিল, খুবই একটা ভালো জমিদার ফ্যামিলির ছেলে ছিলেন আব্বাস উদ্দিন। তিনিও কখনো লেখাপড়ায় এক নজরের জন্য খাটো হতেন না, সেকেন্ড পজিশনও নিতেন না। এটা বোধহয় একটা পারিবারিক দোষের মতন আর কি আমাদের সবার। তো ওখান থেকে আব্বাস উদ্দিন যখন কলকাতায় গেলেন, তখন ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে উনি আর করলেন না, বিয়ে পরীক্ষা দিলেন না। ওনার বাবার অমতে উনি গায়ক হয়ে গেলেন।
সেই সময় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হলো এবং সেই সময় কথাগুলো, প্রথম দিকে উনি 4-5টা আধুনিক গান গেয়েছিলেন, তারপর উনি কাজী নজরুল ইসলামকে বললেন যে কাজীদা, এখানে হিন্দুদের জন্য অনেক গান লেখা হচ্ছে, শ্যামা সঙ্গীত, ওদের দোল খেলা, ওদের সেই অমুক উৎসব, রাসের মেলা, তারপরে আরো রাসিয়া, তারপরে আরো নানান ধরনের উৎসবের জন্য গান আছে, কিন্তু মুসলমানদের জন্য কোনো বাংলাতে গান নেই, আপনি কি কিছু লিখতে পারবেন? তখন নজরুল বললেন যে আমি তো লিখতে পারবো, কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা তো রেকর্ড কেনে না, ওরা কি কিনবে, ওরা কি শুনবে সেই গান? মুসলমানদের ঘরে ঘরে তখন গান ছিল না। তখন আব্বাসউদ্দিন ভগবতী বাবু, যে HMV স্টুডিওজ এর যে ম্যানেজার ছিলেন, তাকে গিয়ে অনুরোধ করলেন যে আপনি কি আমাকে, কাজীদা যদি কয়েকটা ইসলামী গান লিখে দেন, আপনি কি আমাকে রেকর্ড করতে দেবেন? উনি বললেন না না বাবু, এসব গান টান হবে না, ইসলামী গান টান কেউ কিনবে না, আমার কোনো দরকার নেই। তো আব্বাসউদ্দিন খুবই বিফল মনোরথ। এরপরে আব্বাসউদ্দিন 1 সপ্তাহ ধরে ঘুরঘুর করছে যে ভগবতী বাবুকে আবার একটা কোনো ভালো মুডে পাওয়া যায় নাকি। একদিন ঢুকে দেখছে HMV স্টুডিওতে যে একজন আর্টিস্ট ছিল, তার নাম ছিল বিবি আশ্চর্যময়ী, তার সাথে খুব মজা করে গল্প করছে এবং সারা মুখে ভগবতী বাবু যে এনজয় করছে গল্পটা, ওটার প্রতিভাত হচ্ছে। তখন উনি বললেন যে ভগবতী বাবু, কিছু মনে করেন না, আপনাকে তো আমি অনেক রেকর্ড করে দিয়েছি, কাটতি হয়েছে, অনেক টাকা পয়সা হয়েছে আপনার, তো আপনি যদি এখন আমাকে এটা দেন পারমিশন, তাহলে 1-2 রেকর্ড যদি নাও চলে তারপরে আপনি বাদ দিয়ে দিন, আপনি আর করেন না, একটা রেকর্ড আমাকে বার করতে দিন ইসলামিক গানের। তখন উনি বলে আচ্ছা ঠিক আছে যাও। আব্বাসউদ্দিন বারবার বলছে, তো রাজি হয়ে গেছে, তো দৌড় দিয়ে গেছে কাজীদার কাছে, কাজীদা, উনি রাজি হয়ে গেছে। ভগবতী বাবু বলো কি? বলে হ্যাঁ, 2টো গান লিখেছেন উনি, ওমন রমজানের রোজার শেষে, আধা ঘন্টার মধ্যে একটা লিখলেন, এবং কালকে একই সময় এসো, ইসলামের ওই সওদালয়ে এলো নবীন সওদাগার, এটা পরের দিন লিখলেন এবং 3rd ডেতে রেকর্ডিং হলো। তো আব্বাসউদ্দিন লিখছে যে সাধারণত এক একটা গান আমাকে শেখাবার পরে আমি বাসায় যাই, ওগুলো রিহার্সেল করি, আমার খাতায় নিজের হাতের লেখায় লিখি। তো নজরুল ইসলাম বললেন না না, দেরি করো না, আজকেই রেকর্ডিং করো, ও যদি মাইন্ড চেঞ্জ করে, ও যদি বলে যে না ইসলামী গান চলবে না, তাহলে তো আমাদের প্রজেক্ট গেল। আপনাদের এই 108টা প্রজেক্টের মতন এটা হচ্ছে আব্বাসউদ্দিন আহমেদের প্রজেক্ট, কি বলে মুসলমানদের ঘরে ঘরে গান এনে দেবে। তারপরে ওনার গান রেকর্ডিং হলো, সেই গান 2 মাস পরে রিলিজ হলো, এর সময় ঈদের সময় খুবই বিখ্যাত হলো সেই গানগুলো। এবং যতগুলো গান গাওয়া হয়েছে ইসলামিক গান, তার মধ্যে 70% আব্বাসউদ্দিন আহমেদের, এবং বাকিগুলো অন্য অন্য মানুষদেরকে, এমনকি হিন্দু মানুষদেরকেও নাম পরিবর্তন করে, ওই বিবি আশ্চর্যময়ী নাম হয়ে গেল সকিনা বেগম, কারো নাম হয়ে গেল আমিনা বেগম, হ্যাঁ, তাদেরকে দিয়ে দিয়ে গান রেকর্ডিং করা হতো। কেন? কারণ আব্বাসউদ্দিনের গান, তখনকার নিয়ম ছিল যে রেকর্ডিং থেকে একটাই রেকর্ড বের হতে পারবে মাসে, কিন্তু এটা ডিমান্ড এমন হলো যে সবাই বলছে শুধু একটাই রেকর্ড বার হয়েছে। তখন উনি গিয়ে গিয়ে আরো মানুষকে জোগাড় যন্ত্র করে, 2জন মুসলমান ছিলেন আর বাকি সব হিন্দু ছিলেন, আর কবি কাজী নজরুল ইসলাম খুব মজা করে তাদের নাম দিতেন। যেমন একজনের নাম ছিল চিত্ত রায়, তার কথা আমরা অনেক শুনেছি, উনি অনেক নজরুলের গানে সুর দিয়েছেন। তখন উনি বলছেন চিত্ত, তোমার গান, তোমার নাম চেঞ্জ করা তো কোনো ব্যাপারই না, তোমার নাম হবে দেলওয়ার হোসেন, চিত্ত মানে তোমার নাম হয়ে গেল দেলওয়ার হোসেন। এরকম করে করে অনেক রেকর্ড বার হলো, যেটা আমি বললাম 70%। 47 সালে আমার দাদু আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, ওনার স্ত্রী এবং 3 ছেলে মেয়ে নিয়ে ওনারা ইস্ট পাকিস্তানে চলে আসেন। আর যিনি কাজী নজরুল ইসলাম, উনি 42 সাল থেকে ওনার আর বাঁশি বাজেনি, যদি আর বাঁশি না বাজে, কিন্তু কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্য আব্বাসউদ্দিনের যে মনের জায়গায় একটা দরদ ছিল, যে কবিকে রেখে আসলাম, সেই দরদটা আবার বহন করেছে মুস্তাফা কামাল এবং মুস্তাফা জামান। তারা আবার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে গিয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুকে এসে আমি বলতে শুনেছি, নিজের সাথে গেছি ওনাদের সাথে, তখন ক্লাস 10-এ পড়ি। ওনারা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে গেলেন, বললেন যে মুজিব ভাই, আমাদের তো নজরুল ইসলামকে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা যে ওখানে ওনাকে ভাতা দিত, সিআইজি রোডে যে ফ্ল্যাটে ওনারা থাকতো, আমার আব্বা ফিরে এসে আমি ওনাকে কাঁদতে দেখেছি। উনি সহসা কাঁদবার কোনো লোক ছিলেন না, উনি খুব কড়া এবং খুবই রুদ্র মেজাজের মানুষ ছিলেন, যদিও খুব রগড় করে কথা বলতেন, কিন্তু ব্যক্তি জীবনে
খুবই কড়া ছিলেন। মানে আমার বন্ধুরা আমাকে বলে, আমার একটা বন্ধু আছে ডক্টর হাসরাতের সাথে চাকরি করেছে, ওর নাম হচ্ছে ডক্টর রিনা। ওদের কাছে আপনি জিজ্ঞেস করবেন, ওরা বলতো যে আমি নাকি অঙ্কতে 100 না পেলে 99 পেলে বাসায় কাঁদতে কাঁদতে যেতাম। বন্ধুদেরকে বলতাম যে আজকে আমার আব্বা আমাকে খুব বকাবকি করবে, যে 1 মার্কস তুমি খেয়াল করতে পারো না, যে 1 মার্কস তুমি এটা ফেলে চলে আসলে, এটার জন্য তো তুমি সেকেন্ড হয়ে গেলে, তুমি 1 মার্কস যদি ফিল ইন করতে তাহলে তুমি ফার্স্ট হয়ে যেতে পারতে। ওনার খুব কড়া অনুশাসন ছিল। এবং আপনারা জানতে চেয়েছেন কিরকম উনি মানুষ ছিলেন। সাহেব বিবি গোলাম বইটাতে একটা জায়গায় ছিল যে মারোয়ারিরা, আমরা বাঙালিরা আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে অনেক আদর সোহাগ দিয়ে মানুষ করি। প্রত্যেক বেলায় দুপুরে কি খাবে, দুপুরে যদি এই মাছ মাংস না থাকে রাতে সেটা হবে, ওরকম হবে। এতটা করা ছিলেন না আব্বা আম্মা কেউই, কিন্তু মারোয়ারিদের মধ্যে ওখানে একটা জিনিস লেখা ছিল যেটা কিন্তু অনুকরণীয় আমি মনে করি। আজকের জামানাতে আমি তো বহু বছর ধরে পড়াচ্ছি, 1983 থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। আমি দেখি যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা একটা এই সোশ্যাল ক্লাসের বলবো বেস্ট ওয়েল অফ যারা, আমাদের ওদেরকে একটা ধারণা দিয়েছি যে ইউর অল মিলস, ইউর অল ক্লোথস, ইউর অল অ্যাক্টিভিটিস আমাদের দ্বারা পেইড হবে। হ্যাঁ, মারওয়ারিদের মধ্যে কিন্তু সেটা নাই। ওরা একটা বাচ্চা ছেলে 6 বছরের, সেটার মধ্যে লিখেছে বইটাতে সাহেব বিবি গোলাম, যে বাচ্চাটা কাঁদছে। কেন কাঁদছে? তার কারণ ওর একটা দেয়াশালাইয়ের বাক্স ছিল, সেই বাক্সটার মধ্যে একটাও দেয়াশালাই বিক্রি হয় নাই। তো মানে কি? বলে মানে আমার মা বলেছে যে একটাও যদি বিক্রি না হয় তাহলে আজকে তুমি লাঞ্চ পাবে না। বাড়ির সামনে যে কলকাতার নিচে যে জায়গাটা আছে, ইংল্যান্ডেও কিন্তু আমি সেরকম জীবন দেখেছি। এতটা করা হয়ে লাঞ্চ দিব না এরকম না, কিন্তু ধরো বাড়িতে এসে তুমি এই কাজটা করবে, এটার জন্য তোমাকে 1 শিলিং দেব, তোমার যে স্কুলে অমুকটার হোমওয়ার্কের জন্য দরকার সেই শিলিংটা তোমাকে উপার্জন করতে হবে। ওটা কিন্তু আমি আর্মি ন্যাশনাকে করেছি। আমার একটা মেয়ে এখানে বসেই আছে, কাজে দে উইল বেয়ার মি আউট। কিছুটা ভ্যালু ফর মানি যদি আমরা না শিখাই আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে, তাহলে যেই বাড়ি গাড়ি এবং ইমারত আমরা রেখে গেলাম সেগুলা রাখার মতো কোয়ালিফিকেশনও কিন্তু তাদের পরবর্তীতে নাও হতে পারে। এটা একটা চিন্তা আমাদের মনে একটু আগুন ধরিয়ে দিলাম, যেন এই চিন্তাটা থাকে যে একটা বয়সের পর থেকে গাড়ি ড্রাইভার নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে, গাড়িতে চলে যাবে ড্রাইভার। তারপরে যখন বিদেশে যায় পড়াশোনা করতে ওদের ভীষণ কষ্ট হয়, ভীষণই কষ্ট হয়। একটু যদি কষ্ট করা না শিখি, বাসে চড়া না শিখি, তাহলে কিন্তু অনেক কষ্ট হয় পরবর্তী জীবনে। এবং অনেককেই আমি দেখি আমার যে ছাত্রছাত্রীরা আছে, বাবা মারা অনেক টাকা পয়সা অঢেল রেখে গেছে, তারা সেটা রাখতে পারে না, তারা সেটা বাড়াতে পারে না, তারা নিজেদের জীবনে কামিয়াব হতে পারে না। আমার একটি ছাত্র, তার বাবা আমাকে প্রায় ফোন করে বলতো, আইইউবিতে যখন আমি পড়াতাম তখন একটি আমাদের ফেজ ছিল যেখানে ছাত্রদেরকে 1 মাসের জন্য কোনো একটা জায়গায় গিয়ে ইন্টার্নশিপ করতে হতো। একদিন 7 সকালে ভদ্রলোক আমাকে ফোন করে বলেন যে আমার ছেলে তো ঘুম থেকে উঠতে পারে না, পাথফাইন্ডারে ওকে দিয়েছিলাম, তো আপনার ইয়েকে একটু বলে দেন, ওর ঘুম থেকে উঠতে পারে না, 12টার সময় যাবে। তো আমি যখন বললাম যে 12টার সময় যাবে, ও তো পাশ করে তো ও চাকরি বাকরি করবে, তখন ও কেমন করে ফেস করবে লাইফটা? তখন বলে না না বুঝছেন না, আমার অনেক টাকা পয়সা আছে, আমার ছেলে চাকরি বাকরি করবে না, এই আপনাদের এখানে দিয়েছি একটু পড়াশোনা টড়াশোনা করে বের হবে। কিন্তু সেটা কিন্তু আব্বা সবসময় আমাদের বলতেন যে আমার কাছে কি আছে আমি তোমাদের দেখাবো না, হাতটা মুঠি করা ছিল, অলওয়েজ মুঠোটা কোনো সময় খোলা ছিল না। এবং আমাদের সমসাময়িক যারা বড় হয়েছে, যাদের বাবা মারা অঢেল দিয়ে তাদেরকে মানুষ করেছে, সত্যিকার অর্থে তারা জীবনে কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারে নাই। হ্যাঁ, অ্যাচিভ করতে যদি আপনি বলেন যে না জীবনটা চালিয়ে গেলেই চলবে, অ্যাচিভ করতে হবে না, তাহলেও আরেক ধরনের দর্শন এখানে সৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি বলেন যে যে টাকাগুলো রেখে গেলাম সেগুলোও তো রাখার জন্য নিজেদের একটা স্কিল লাগবে। আমি যে বাড়িটা রেখে গেলাম সেই বাড়িটা পাশের বাড়ির লোক এসে নিয়ে যাবে, রং দলিল করে এসে নিয়ে চলে যাবে, কালকেই বলবে যে তোমাকে চিট করে গেলাম। কাজে এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা একটু ভাববেন। এটা আমি নিজের থেকে একটু বলতে চেয়েছিলাম। আরেকটা বিষয় বলতে চেয়েছিলাম, ছাত্রছাত্রীদের দেখে এটা আমার মনে হয়, আমার গল্পগুলো সব ইউটিউবে আছে, ছোটবেলা থেকে কেমন বড় হয়েছি, কেমন কি করেছি, ওগুলো আর এখন বললাম না। আর যে বইগুলোর কথা বললাম, রকমানিতে নাশিদ কামাল সার্চ দিলে বইয়ের পর বই, ওগুলোতে আমি অনেক লিখেছি আমার এই পরিবারের কথা, পারিবারিক জীবনের কথা।
আর একটা কথা আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এখন আমরা আমাদের ছেলেদেরকে এবং আমাদের মেয়েদেরকে একই রকম শিক্ষায় শিক্ষিত করছি। আগেকালকার দিনে ছিল যে মেয়েরা 20 বছর হলে আর কি লন্ড্রি স্লিপ লিখতে পারবে, তার ওদের তো বিয়ে হয়ে যাবে। তো সেটার বিষয়ে আমাদের সবাইকে একটু সচেতন থাকতে হবে। যেমন আমাদের ছেলেদেরকে তৈরি করতে হবে যে শিক্ষিত মেয়ের সাথে কিভাবে ঘর করতে হয়, তেমনি আমাদের মেয়েদেরকে তৈরি করতে হবে যে শিক্ষিত ছেলের সাথে, তার বাবা মার সাথে, আরেক প্রজন্মের মানুষদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। তুমি যদিও নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কিন্তু তাদের মর্মটা রাখা, তাদেরকে সম্মান করা, এইগুলো কিন্তু এখন একটা নতুন ডাইমেনশন হয়েছে। যার জন্য আমরা এই যেসব আমরা দেখি অ্যাফ্লুয়েন্ট বাড়িতে খুব বেশি বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে যাচ্ছে, কারণ মেয়েরা আগের মতন আর সেই জায়গাতে নেই যে আমাদের জমানায় ছিল যে আমি যদি বিয়ে ভাঙি আব্বা কি বলবে, আম্মা কি বলবে, দাদা দাদি কি বলবে। ওই জায়গাতে কিন্তু এখন মেয়েরা নেই, ছেলেরাও নেই। কাজে দুজনকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য পরিবারকেও এখন থেকে একটা প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন মেয়েকে তৈরি করতে হবে, তেমনি ছেলেকে তৈরি করতে হবে। এটা বেশি পড়া হয়ে গেল কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমরা কিন্তু একটা অ্যাগ্রারিয়ান সোসাইটি থেকে এখন একটা এডুকেটেড সোসাইটির দিকে যাচ্ছি, যেখানে আমাদের সব মেয়েরা এডুকেটেড, সব ছেলেরা এডুকেটেড। কাজে তাদের সাথে সহ্য করে চলার মতন ছেলে, এবং সেই ছেলে এবং তার পরিবারের সাথে সহ্য করে চলার মতন মেয়ে আমাদেরকে এখন তৈরি করতে হবে। আব্বা মুঘল ফৌজে এই কলকাতাতে উনি অংশগ্রহণ করতেন, সেটা গড়ের মাঠে ওনাদের একটা র্যালি হতো। সেই র্যালিতে ওনাদের একটা বই ছিল, সেই বইটার নাম ছিল মুকুলের মাহফিল, যেখানে পাবলিশ হতো। সেখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের মোবারকবাদ নামে একটি কবিতা থেকে কয়েকটি চরণ প্রতি বছর ওখানে ছাপা হতো। সেই চরণগুলো আমি বলে আজকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ শেষ করতে চাই। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার গল্পগুলো। তোমরা মুকুল এই প্রার্থনা করো ফুটিবার আগে, তোমাদের গায়ে যেন গোলাপের ছোঁয়া জীবনে না লাগে। গোলামির চেয়ে শহীদি দরজা অনেক ঊর্ধ্বে যেন, চাপরাশির ওই তকমার চেয়ে তলোয়ারে বড় মেনো। আল্লাহর কাছে কখনো চেও না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু, আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কভু শির করিও না নিচু। এই 17 বছর আমরা অবনত মমশির ছিলাম। এমনকি কবি কাজী নজরুল ইসলামকেও আমরা ঠিক মতন মূল্য দিতে পারিনি। আজকে আমাদের হবে উন্নত মমশির। অনেক ধন্যবাদ।